परम सन्मान जोग जुगो जुग अटल तख्त चवर दे मालक गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सत संगी जनों आओ साहिब दे चरनां विच बैठन दा सुभाग गुरु की कृपा बख्शिश दा सदका प्राप्त होया। सिख नूं महाराज नित आवाज़ मार के ये शब्द रोजाना कहिंदे ने। धन गुरु अमरदास जी के बचन ने आपां पढ़दे हां, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी। मारे कहन लगे आ सिखा तू परमेश्वर दी सच्ची बाणी नूं गा। आवो हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। बाणियां सिर बाणी का अर्थ ने ये गुरबाणी है जिहड़ी महाराज कहन लगे श्रोमणी शब्द है। इस नूं महाराज ने बाणी विच कहा अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुरु का दर्शन पाए जी। महाराज ने कहा ये अमृत बाणी है, जिहड़ा इनू सुनदा है उन्होंने परम गति उच्ची अवस्था प्राप्त हो जाती है। अगे महाराज ने कहा जलन बुझी शीतल होए मनुआ, अंदर दी तपश नूं मिटा के महाराज कहन लगे ये अंदर नूं ठंड दिंदी है। जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुरु का दर्शन पाए जियो। गुरु अमरदास जी ने कहा आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। जिनको नदर कर्म होवै हिरदै तिना समाणी। जिहदे ते परमेश्वर दी नदर ओदा कर्म ओदी बख्शिश वरत जाए। महाराज ने कहा बाणी उस दे हिरदे विच समाउंदी है। जिनको नदर कर्म होवै हिरदै तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग। महाराज कहन लगे अमृत नाम नूं पीवो सदा परमेश्वर दे नाम विच रंगे रहो। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग। जपे हो सारंग पाणी। फिर अखीर ते एक गल की कहन लगे कह नानक सदा गावो। एक वेले नहीं, महाराज कहन लगे सदा दा अर्थ नूं हर वेले गा, हर वेले पढ़ विचार। कह नानक सदा गावो ये सच्ची बाणी। महाराज कहन लगे ये तुर दरगाहों सच्ची बाणी है। आओ महाराज दे चरनां विच बैठे हो। लड़ीवार विचार आरंभण तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के 15 अंग ते ये बचन अज का जो बचन है आरंभ हुंदा है, 16 अंग ते इहदी समाप्ति है। महाराज अज के बचन विच कृपा करते ने, आरंभ करते ने कहन लगे श्री राग महला पहला। श्री राग राग का नाम है, पहले पातशाह जी का बचन है। महाराज कहते अमल गलोला कूड़ का दिता देवनहार। अमल का अर्थ इत्थे है नशा, अमल करना, किसी वस्तु का आदि हो जाना। महाराज कहन लगे अमल गलोला। गलोले का अर्थ विद्वाना कीता गोला जां गोलियां। कूड़ का कूड़ का अर्थ है झूठ। दिता देवनहार
ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਨੇ, ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਝੂਠ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਅਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਮਲ ਗਲੋਲਾ ਕੂੜ ਕਾ, ਅਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਸ਼ਾ, ਗਲੋਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਕੂੜ ਕਾ, ਕੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ, ਦਿੱਤਾ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਮੱਤੀ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਮੱਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ, ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੱਤੀ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਿਆ, ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਮੱਤੀ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰ, 4 ਦਿਨ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ, ਰਚਿਆ ਪਿਆ, ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਇੱਕ ਜੰਗਲ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਲਝ ਕੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਵਾਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਮਹਾ ਭਿਆਨ, ਭਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਿਆਨਕ। ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ, ਉਦਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਲ। ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਨਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿੰਡ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤੇ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਪਿੰਡ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਸਮਗਰੀ ਪੇਖ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਜਮ ਡੰਡ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਛਤਾਨਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਪੈਣਾ, ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਪਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਫਿਰੈ ਸ਼ੈਤਾਨਿਆ। ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਲੋਭੀ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਜਮ ਡੰਡ ਤਾਂ ਪਛਤਾਨਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਮਲ ਗਲੋਲਾ ਕੂੜ ਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਮੱਤੀ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਨੋ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਝੂਠੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰ,
4 दिन ਦੇ ਮौज ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, 2 ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਛਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਥਕਾਵਟ ਆਏ ਸੌਂਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੱਲੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਪੈਂਦੀ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਤ ਛੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੋ। ਨਾਮ ਧਿਆਏਂਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਪਤ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਤੀ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਦਿਨ 4। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ 3 ਸੋਫੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫੀ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ 3 ਸੋਫੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ। ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ 3 ਸੋਫੀਆਂ ਰਾਖਨ ਕੋ ਦਰਬਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕਉ ਸੱਚ ਜਾਣ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨਾ। ਖੂਬ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਨੇ? ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੂਬ 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 4 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਖੂਬ ਤੇਰੋ ਨਾਮ 5 ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਝੂਠ 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 ਦੁਨੀ ਗੁਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਨ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਕਹਿ ਕੇ ਸਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ 4 ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ 5 ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਗੇ ਖੂਬ 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 ਤੇਰੋ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਝੂਠ 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 ਦੁਨੀ ਗੁਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਣ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੂਬ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕੋ ਸੱਚ ਜਾਣ, ਕੇਵਲ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਾਣ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੈ ਮਾਣ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ, 4 ਪੌੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ, ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲੇ ਮਾਣ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ, ਉਹ ਪੰਜ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਤੇਰੀ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲੇ ਮਾਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਤਮ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜੂਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਅਚੇਤ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਜੂਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਮਾਨੋ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਵੀ ਉੱਤਮ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਖ ਭਾਲਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ, ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ। ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਦੁਰਲਭ ਮਹਾਨੁਖ ਦੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲੈ ਮਾਨ। ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਭਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਸਿੱਖੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਡੱਲਾ, ਡੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਿਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੂਕ ਪਰ ਕੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਬਿਨਸਣਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਪੀੜੀ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਮੰਗਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਬਣੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵਰਤੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਜਾ ਡਾਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਤੇਰੀ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲੈ ਮਾਨ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ, ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੇ ਤੁਕ ਵਰਤੀ ਨਾ, ਅਮਲ ਗਲੋਲਾ ਕੂੜ ਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਆਏ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਪਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਜਾਗ ਖੁੱਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈਸਾ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾ ਤੈਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਵੇਂ ਮਾਨੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਰਾਟ, ਉਹਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਦ ਬੁਲਾਏ, ਬਹੁਤ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰਜਾ ਵੀ ਖਲੋਤੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਵੈਦ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਫਿਕਰ ਅੰਦਰ। ਕੋਲ ਰਾਣੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, 2 ਧੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਭ ਐਨ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇਕਲੌਤਾ ਬਿਮਾਰ, ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਜਾ ਖੁੱਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸਿਆ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ 2 ਧੀਆਂ, 2 ਪੁੱਤਰ, ਘਰ ਵਾਲੀ, ਪਰਿਵਾਰ, 4 ਮਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਵਾਂ? ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਮੇਰਾ, 2 ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ,
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰੋਂ ਵੀ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੈਸਾ ਸੁਪਨਾ ਰੈਣ ਕਾ ਤੈਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਇਹ ਝੂਠਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਤੇਰੀ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲੇ ਮਾਨ। ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਰਹਾਉ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਠਹਿਰਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਸਰਾ ਗੁੜ ਬਾਹਰਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਅਮਲ ਗਲੂਲਾ, ਅਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਨਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਸੱਚ ਸਰਾ। ਸਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਪੜੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬੇਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਗੁੜ ਬਾਹਰਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਂਝ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਲਝਦਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਸਰਾ। ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਰਾਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਸੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਲੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੜ ਬਾਹਰਾ, ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁੜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਂਝ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁੜ ਬਾਹਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੁੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਵਰਜਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਭਰਿਆ ਆਣਿਆ, ਮਾਨਸ ਭਰਿਆ ਆਏ, ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਵਰਲ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮਤ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਵਰਲ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਅਗਲਾ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੀ, ਖਸਮੋ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਪਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੇਗਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੀ, ਖਸਮੋ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਚਈ, ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਝੂਠੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਰੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨੇ ਆ। ਹਜੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ, ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ, ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈਐ, ਭਾਛੀ ਪਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੂਚਾ, ਇਤ ਰਸ ਅਮਿਓ ਚੁਆਈਐ, ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋਂ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਹਨਿਸ ਰਹਿ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ,
सतगुरु ने उत्थे जिहड़ा बाणी विच वचन वरतिया पूरी गिनती मिनती कीती हजूर ने। हुण जदों नशा शराब तैयार कीती जांदी, मैं नुकता नहीं दस रहा पर हजूर ने दस्सिया है, उत्थे की कीता जांदा है? गुड़ पाया जांदा है, भट्ठी थले अग बाली जाती है, फिर वो जिस नाली विच दी नलकी विच दी अर्क निकलने उन्होंने चार चपेरे ठंडी लीर का जां मिट्टी का पोचा लाया जाता जां किकर का सक पैंदा। ये कुछ कर्म करते हैं। हुण गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी तो पुछो, महाराज कहन लगे गुड़ कर ज्ञान। वो बंदे तू शराब बनाउण दी बजाए बाहरी जड़ा गुड़ पाउना तू गुरु का ज्ञान लै, इनू अपने जीवन का गुड़ बना लै। गुरु का ज्ञान तेरे लिए गुड़ बन जाए। गुड़ कर ज्ञान, ध्यान कर धावै। इत्थे धावेदार इत्थे मऊए दे फुल, उहदे विच फुल भी पाउंदे ने। महाराज कहन लगे परमेश्वर दे चरनां विच ध्यान जोड़ी, परमेश्वर दे चरनां विच ध्यान जोड़न नूं अपने फुल बना लै। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर ध्यावै, कर करनी कस पाई है। इसे कस का अर्थ है किकर दा सक। महाराज कहन लगे उच्चा आचरण बना अपना, उच्चा किरदार बना अपना, उच्चे किरदार नूं किकर दा सक बना ले। फिर ध्यान नाल सुनियो, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करनी कस पाई है। गुरु दे ज्ञान नूं गुड़ बना, गुरु दे दिते ध्यान नूं परमेश्वर दे चरनां विच ध्यान जोड़ना, ये मऊए दे फुल बना। अगे महाराज ने कहा उच्चा किरदार बना, उच्चा किरदार तेरा मानो किकर दी सक बन जान। अगे महाराज ने वचन वरत्या भाठी भवन प्रेम का पूचा। भट्ठी बालते ने, भट्ठी विच बालते ने। महाराज कहन लगे अपने शरीर नूं तू एक भट्ठी मन लै ते शरीर अंदर परमेश्वर दे प्रेम दा पूचा ला लै। वो शराब कढ़न वाले जी पोचा फेरते हैं नाली के चार चपेरे जितों अर्क निकलता है। महाराज ने कहा भाठी भवन प्रेम का पोचा। फिर लोकी ते शराब कढ़ते ने किकर दा सक गुड़ लैके फुल लैके भट्ठी लैके। हजूर कहन लगे इत रस अम्यो चुआईए। जदों तू गुरु दे ज्ञान नूं गुड़ बनाएगा, गुरु दे दिते ध्यान नूं फुल बनाएगा, उच्चे किरदार नूं सक बनाएगा किकर दा। ते अगे बचन वरत्या महाराज कहन लगे शरीर नूं भट्ठी मन के परमेश्वर दे प्रेम दा पूचा लाएगा, इहदे विचों अमृत नाम दा रस आएगा। महाराज ने कहा फिर ये दुनियावी नशा नहीं जिहड़ा तेरी बर्बादी करेगा, इहदे विचों अमृत नाम दा रस आएगा। ते महाराज ने अगे पता की किया, कहन लगे तू शराब पी के मस्ती होना चाहना है ना। बंदा कहते ना मस्त रहने जी। महाराज कहन लगे बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै। जदों किसे दा मन परमेश्वर दे नाम दे रस नूं पीण लग पए, हजूर कहन लगे दुनियावी नशा तां घड़ियां बाद कुछ घड़ियां बाद उतर जांदा है। महाराज कहन लगे नाम दा रस तेनू हर वेले परमेश्वर दे नाम विच मस्त रखदा है। बाबा मन मतवारो दस मस्त रहना। इनू महाराज ने बाणी विच कहा, महाराज ने अज बाणी विच कहा सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा नाम। हजूर कहन लगे परमेश्वर दे नाम इनू अपना नशा बना जीवन अंदर। गुरु आप जी कहोगे भी नशा बार बार, ये मैं तां शब्द नूं वेखो जिहड़ी लड़ीवार कथा है बाणी दी, जिहड़े ढुकवें शब्द ने लड़ीवार आउणगे उहदी व्याख्या आपां नूं करनी पैनी है। गुरु ग्रंथ साहिब ने बाणी विच वचन एक वरत्या, कहन लगे एक ते है ने झूठे नशई, झूठा अमल करन वाले, झूठा नशा करन वाले। कुछ घड़ियां कीता लै गया, बर्बादी की, जीवन कुराए पाया। हजूर ने कहा कि सच्चे अमली भी है ने, जे अमली करना तो तू सच्चा अमल कर। हुण पुछो महाराज तो महाराज वो कौन ने?
ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੋ ਰਤੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਅਮਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਮਲੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਸੱਚਾ ਅਮਲ ਕਰ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਲੋਕ ਕਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਚੁੜੇਲ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੰਦਿਓ ਜਿੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਣਖ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਐਸਾ ਅੰਨਾ ਜੱਫਾ ਮਾਰੇ ਮੜੀਆਂ ਤੀਕ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਜੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਚੁੜੇਲ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਸੱਕ ਤੋਂ ਬਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਸੱਕ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇਹ ਚੰਡੇਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ, ਚੁੜੇਲ ਨੇ, ਬੰਦਿਓ ਜਿੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਭੂਤ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੂਤ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਿੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਣਖ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਮੂੰਹ ਚੱਟ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਣਖ, ਉਹਦੀ ਅਣਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਜ਼ਤ ਅਣਖ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੈਸਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਣਖ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਐਸਾ ਅੰਨਾ ਜੱਫਾ ਮਾਰੇ ਮੜੀਆਂ ਤੀਕ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਤੱਕ ਮੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਐਸਾ ਅੰਨਾ ਜੱਫਾ ਮਾਰੇ ਮੜੀਆਂ ਤੀਕ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਜੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚ ਸਰਾ ਗੁੜ ਬਾਹਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਸੁਨੇ ਬਖਾਣੇ ਜੇਤੜੇ ਹੋ ਤਿੰਨ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਵਖਾਣਦਾ, ਬੋਲਦਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ 3 ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਵਕਤ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਢੰਗ ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਨਸ਼ੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋੜਨਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਸੀਲੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਮੁੱਕਨੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਕੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਭਰ ਕੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਇਆਨੰਦ, ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਵਿਦਾਂਤ ਨੂੰ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਦਇਆਨੰਦ ਨੇ।
ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਦਇਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬਹਿ, ਖੁੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਕਰਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਇਆਨੰਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ, ਇਹਦੇ ਅਸੂਲ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਗਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਇਆਨੰਦ ਚਲੋ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਦਇਆਨੰਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਗ ਰਾਮ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਦਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਦਾਂਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸੋਧੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਮੇਰਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਲਾਏ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬੰਦੇ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 1883 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆਨੰਦ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 6 ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖੋ, 6 ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ 6 ਸਿੱਖ ਲੱਭੇ ਗਏ। ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ 6 ਸਿੱਖ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਇਆਨੰਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਲਿਆ, ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੇਦਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਨਾ, ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸੋਧੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਦੋਂ 6 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਬਣਦੀ ਪਈ ਏ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਤਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਮਤਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ। ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਚੁਣਨਾ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਮਤ ਦਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਕਲ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਾ ਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕਰਕੇ ਮਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੋਰੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ, ਲਾਲ ਭਾਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਲਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਗੋਰੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਸਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਲਤਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਮੁਨਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਭੋਗੋ, ਨਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹਾਓ ਵਰਤਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਬਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤ ਕੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਿਸਕ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਸੱਚ ਸਰਾ ਗੁੜ ਬਾਹਰਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਉ, ਸੁਣੇ ਬਖਾਨੇ ਜਿਤਨੇ ਹੋ ਤਿੰਨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਗੁੜ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਤਾ ਮਨ ਖੀਵਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਮਹਿਲੀ ਪਾਏ ਥਾਓ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਮਸਤ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਤ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਸਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਉ ਨੀਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਤ ਪਰਮਲ ਤਨਵਾਸ। ਨਾਉ ਨੀਰ, ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰ। ਬਾਰੀ ਤਨ ਧੋਣੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਧੋ। ਨਾਉ ਨੀਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਤ ਪਰਮਲ ਤਨਵਾਸ, ਤਨ ਤੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ। ਪਰਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਬਾਹਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਲੰਘਣੇ, ਇਹ ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਸੈਂਟਾਂ ਦੀ, ਪਰਫਿਊਮਾਂ ਦੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾ ਮੁਖ ਹੋਵੇ ਉਜਲਾ,
लख दाती एक दात, जे उच्चा किरदार बनाएगा, परमेश्वर दे नाम नाल अपने अंतर आत्मे का इशनान करेगा, फिर फल मिलना ता मुख होवे उजला, परमेश्वर दे दर ते तेरा मुख उजला होएगा। लख दाती एक दात, लखां दातां विचों ये उत्तम रब दी दात है जिहदी झोली विच नाम पै जाए। अगे क्या दुख तिसै पै आखिए, सूख जिसै ही पास। कह लगे अपना दुख उस गुरु नूं कह जिहड़ा सुखां दा खजाना है, गुरु नूं कह। वैसे मैं फिर बेनती करा, सिख नूं जे विकार छड्डण ना, सिख वैसे शब्द नहीं वरतना चाहिए, खिमा करियो, क्योंकि सिख नूं विकार नहीं पाउंदा। विकार बंदे नूं सताउण, खैड़ा ना छड्डण, गुरु अगे अरदास करनी चाहिए। महाराज काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इन ते आप छड़ावो, ए भीतर ते इनको डारो, आप निकट बुलावो, अपनी विद आप जनावो। महाराज अगे अरदास करो, सतगुरु मेरी बिरती कामी क्रोधी लोभ विच पई है, इहदे विचों कढ के मैनू अपने चरनां विच नाम नाल जोड़ ले। सिख नूं अरदास करनी चाहिए। हजूर ने अखीरले बचन वरते, कह लगे सो क्यों मनो विसारी है, जाके जी प्राण। कह लगे तू क्यों नाम नूं भुलाउणा है, उस मालक नूं अपने मन विचों क्यों विसार दे, जिस मालक ने तेनू जिंद तेनू प्राण दिते ने। ये तो उहदी दात है जी दिती। बाणी विच बचन आउंदे ने, जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पैनण खान। रब ने जिंद पा के शरीर नूं साजिया, फिर उन्हें रहमत करके खाण पीण नूं वस्तुआं दित्तियां। हजूर ने कहा सो क्यों मनो विसारी है, जाके जी प्राण। अगे बचन वरते जी, कह लगे तिस बिन सब अपवित्र है, जेता पैनण खान। हजूर कहते जे नाम भुल गया ना, नाम भुलण दे नाल तू जो कुछ भी पहनदा ते खांदा पिया सब कुछ ही अपवित्र है। तिस बिन सब अपवित्र है, पवित्र नहीं किया, अपवित्र है। जेता पैनण खान, जे नाम पल्ले नहीं, नाम तो बिना जो खा रहे हैं जो पहन रहे हैं, महाराज कहन लगे सब कुछ अपवित्र है। बाणी का वचन चेता रखियो। महाराज ने बाणी में एक वचन किया सी, कहन लगे जेड़ा बंदा परमेश्वर दे नाम लए तो बिना, नाम जपण तो बिना, उस मालक नूं चेता करन तो बिना खांदा ते पहनदा पिया, खाण वाला बंदा इस तरह जिवें पदार्थां नूं छक रिहा है, वो बंदा इस तरह जिवें कुत्ता झूठ विच मूँह मार रहा है। ये गुरु ग्रंथ साहिब दे बचन ने। महाराज ने कहा नाम बिना जो पैरै खाए, जो कूकर जूठन में पाए। जिमें कुत्ता झूठ विच मूँह मारदा है, रब दी बंदगी तो बिना, नाम तो बिना खाण ते पहनण वालिया, तेरी खुराक भी कूकर की तरह मानो। हजूर ने इत्थे बचन वरते, कह लगे तिस बिन सब अपवित्र है, जेता पहनण खान। अखीर ते एक वचन वरत्या, कह लगे होर गल्लां सब कूड़ियां, तुद भावै परवान। होर गल्लां सब कूड़ियां। महाराज कहन लगे परमेश्वर तो नाम, परमेश्वर दे नाम तो बिना बाकी सब गल्लां कूड़ियां ने, झूठियां ने। तुद भावै परवान। गुरु नानक साहब कहते जिहड़ा नाम जपदा तैनूं भाउंदा है, जिहड़ा तैनूं भादा है वो परवान है, बाकी सब कुछ कूड़ है। महाराज ने बाणी विच आपां नित पढ़दे, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल। मशक्कत का अर्थ हुंदा मेहनत करनी। जिन्हां ने नाम नूं ध्याया, धर्म की मेहनत की, धर्म कमाउण दी। गुरमुखो जिवें दुनियावी धन बंदे ने कमाउणा है, बंदा उहदे लई की मेहनत नहीं करदा। जिमींदार हल बाउंदा है, दुकानदार कई कई घंटे दुकान ते बहिंदा है, नौकरी करन वाला सरकारी दफ्तर विच बहिंदा है, नौकरी करदा है। धर्म कमाउण वास्ते भी उद्यम करना पैंदा है। आ सत संगत विच बह जाना,
ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕੀ ਇਹ ਧਰਮ ਲਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਧਰਮ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੌੜ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਕੂੜੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਾਲਕ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਓ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕੁਰਾਹੇ ਤੋਂ, ਕੁਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਕਦੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੋ, ਅਮਲ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।